see the classification partial difference equation. We'll continue from that. The second example. Classify the following second order partial difference equation. 4 into dou square u by dou x square plus 4 into dou square u by dou x dou y plus dou square u by dou y square minus 4 dou u by dou x minus 8 dou u by dou y minus 16u. Okay. Any one of you tell me what is A, B, C here? Capital A, capital B, capital C here. I'll repeat. The coefficient of dou square u by dou x square is A. Coefficient of dou square u by dou x dou y is B. Coefficient of dou square u by dou y square is C. Now tell me what is capital A, capital B, capital C. Yes. Tell me, Pa. A equal to 4, B equal to Very good. B equal to 4. C equal to 9. Okay, very good. What is the formula for to find the discriminant value formula? How to make the nature or how to find the nature? To find the nature, we are identifying one formula. That formula is called a discriminant value. What is that formula? Okay. B square minus 4AC. Very good. So we are identifying capital A equal to 4, capital B equal to 4, and C equal to 1. And B square minus 4 is equal to 16 minus 16. That is, B square minus 4 is equal to 0 means the equation is parabolic. Morning you see two problems. B square minus 4 is greater than 0 came. So B square minus 4 is equal to greater than 0 means it is ellipse, hyperbola, and parabola. So B square minus 4ac is greater than 0 means it is a hyperbola. B square minus 4ac is less than 0 means it is ellipse. B square minus 4ac equal to 0 means it's a parabola. Any doubt here? Anyone of you have any doubt? Can ask me. Please ask me for 40 questions. 40 question. Doubt on the killer. Next problem. Classify the following second order partial difference equation. For the previous problem, all are constant values given. Using that constant value, we are finding the result. Here, the value is not constant. It is given the variable value. So, for variable, they are giving what is the value you have to substitute for y and what is the value you have to substitute for x. They are given the condition is given. Y value lies between minus 1 to plus 1. X value between minus to plus infinity. Now, yes, anyone of you tell me the u what is capital A and what is capital B, what is capital C? Yes, think it and tell me. Yes, சொல்லுங்க. Capital A na x square derivative. F x x இருக்குல்ல அதான் x. Capital A equal to x square. Capital B ன்றது xy coefficient. Here there is no xy or yx term. So capital B equal to 0. Capital C equal to 1 minus 1 minus. Very good. Capital C equal to 1 minus 1. Now the discriminant value. Capital A equal to x square, capital B equal to 0, capital C equal to 1 minus x square. Therefore, the discriminant value equal to b square minus 4ac, that is 4x square into 1 minus y square. Now, x க்கு ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்திருக்காங்க, y க்கு ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்திருக்காங்க. y ஓட ரேஞ்ச் -1 ல இருந்து +1 வரைக்கும் கொடுக்கணுமா? x ஓட ரேஞ்ச் -∞ ல இருந்து +∞ வரைக்கும் கொடுக்கணுமா? x ஓட ரேஞ்ச் -∞ to +∞. y ஓட ரேஞ்ச் -1 to +1. இப்ப எனி ஒன் ஆஃப் யூ அருண்குமார் சொல்றியா ஒய்க்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுப்பா அருண்குமார் யூ டெல் மீ எனி ஒன் வேல்யூ ஃபார் ஒய் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து -1க்கும் +1 நடுவில் வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுப்பா
0 கொடுக்கலாமா சார்? கொடுக்கலாமே. 0. 0, ஒய்க்கு வந்து 0. எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் இன்பிட்லேருந்து ப்ளஸ் இன்பிட் வரைக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுங்க. எக்ஸுக்கு வந்து 2 கொடுக்கலாம் சார். கொடுத்துக்க. இப்போ நீ எக்ஸுக்கு என்ன கொடுத்த? 2வா? அப்போ -4 இன்ட்டு 2 ஸ்கொயர் இஸ் 4ஆ? 2 ஸ்கொயர் இஸ் 4. அப்போ என்ன -4 இன்ட்டு 4 -16. ஒய்க்கு 0ன்னு கொடுத்த. அப்போ 1 - 0 1. அப்போ என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குங்க? -16. சொல்லு பாக்க. -16. அப்போ b² - 4ac = less than 0. அப்போ less than 0 வந்து என்ன கண்டிஷன்? எலிப்ஸ். வெரி குட். அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் 4x². x² இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கு. நீங்கள் என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் பாசிட்டிவ் ஆகிடும். y² - 1 இஸ் நெகட்டிவ். ஏன்னா வெளியே மைனஸ் இருக்கனால. இப்போ b² - 4 equal to negative. Therefore it is ellipse. நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ கொடுத்தீங்க, இங்கே ஜென்ரலைஸ் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க. அவ்வளோதான். நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ மாற்றிருந்தா கூட மாற்றி கூட சொல்லுவோம், பிரச்சனை இல்லை. எப்படி பண்ணாலும் இஸ் அ ஃபைனல். சப்போஸ் நீ எக்ஸுக்கு வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்துல, இப்போ எக்ஸுக்கு 0ன்னு கொடு. x = 0 கொடுத்தா this 4x² × 1 - y² என்ன இடம்பா? 4x² × 1 -4x² × 1 - y². If x = 0, what is that? 0. அவ்வளோதான். அப்போ x = 0 னா b² - 4ac = 0. b² - 4ac = 0 வந்தா what is the nature? அவ்வளோதான். உனக்கு கண்டிப்பாக பரபலிக். நெக்ஸ்ட் இப்போ பாரு, இப்போ கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்குறான் பாரு. ஒய்க்கு வந்து 1 விட பெருசுன்னு கொடுக்குறோமா, ஆர் ஒய் லெஸ் தென் -1 கொடுக்கணுமா? ஒய்க்கு 1 விட பெருசு, ஆர் ஒய் லெஸ் தென் -1. இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா b² - 4ac வந்து greater than 0 ஆகும். அப்படி greater than 0 இருந்துச்சுன்னா the equation is hyperbolic. இங்கே எக்ஸ் ஒய்க்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுத்து வில் ஃபைண்ட் தி டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர். இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்கலாம். பாருங்க, டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. Any doubt? Doubt on the calendar. You can learn slowly. This is very important topic. Yes. Students, you are instructed. With it along with the notebook or paper with the pen. ஏதாவது some of the hints கொடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லுவோம். ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஏன்னா நம்ம போர்டு யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் you can work it out on 10. ஏன்னா ஒரு டிஜிட்டல் போர்டு இருக்கு, மார்னிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணலையே, அது ஹைட்ரோ போர்டு. அந்த போர்டில் எழுதுறதுக்கான டிஜிட்டல் பென் இருக்கு. அந்த டிஜிட்டல் பென் வந்துச்சுன்னா ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கூட ஐ கேன் ப்ராக்டிஸ். நான் அப்படியே எழுதி காட்டுவேன். ஒரு டவுட் வந்தால் கூட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம். யாராவது இந்த குரூப்ல பசங்க யாராவது டிஜிட்டல் பென் வச்சிருக்கீங்களா? யார்கிட்ட இருக்கா தம்பி டிஜிட்டல் பென்? இல்ல சார். யார்கிட்ட இல்லை. Next question, method of separating or separation of variable. இது வந்து டெரிவேஷன் கொஸ்டின். இது என்ன டெரிவேஷன் கொஸ்டினா தம்பி? ஒரு ஆர்டினரி டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா உங்களுக்கு 3 டைப் அதுக்கு ஒரு பாரப்ப சொல்யூஷன். காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷன் a × e⁻m1 + b. அது வரும் பாரு. டிஸ்டிங்க்ட் ரூட் இருந்ததுன்னா a × e⁻m1 + b × e⁻m2. ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருந்ததுன்னா ax + b × e⁻mx. காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் இருந்ததுன்னா e⁻αx × a cos βx + b sin βx. இதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷன். அந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனை வந்து மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் வேரியபிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். 1 டைமென்ஷனல் வேவ் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுறது சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி this is the procedure. It involves a solution which break up into the product of function
each of which contain only one of the variable. அது எப்படி இருக்குன்னா பாருங்க, இதுக்கு முன்னாடி போட்ட கொஸ்டின் என்ன பண்ணீங்கன்னா செக் நேச்சர் செக் பண்ணீங்க. இங்க வந்து சால்வ் பண்ணணும். சால்வ், இது கொஞ்சம் ட்ரையா தான் இருக்கும், பட் ஒரு 3 டைம் திரும்ப நடத்துறேன் பாருங்க புரியும். சால்வ் டோ ஸ்கொயர் z by டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர், இது ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க, minus 2 into dou z by dou x plus dou z by dou y. இங்க z is a function of x and y. x and y வந்து independent variable, z is dependent variable. Already you are studying PD. PD யோட அப்ளிகேஷன் தான் இது. அது அங்க என்ன கான்செப்ட் படிச்சோ அப்படியே படிச்சுட்டு வரீங்க. z-னா z-க்குள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் x and y ல இருக்கும். x-ம் y-ம் இண்டிபெண்டன்ட், z வந்து டிபெண்டன்ட். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம். என்ன மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணுங்கன்னா பை த மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள் ஆர் செப்பரேட்டிங் தி வேரியபிள். செப்பரேட்டிங் வேரியபிள்னா ஒன்றும் இல்லை, எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு, ஒய் டிஒய்லாம் ஒன் சைடு, ஜெட் டிசெட்லாம் ஒன் சைடு வரும். அதான் செப்பரேட்டிங் வேரியபிள். ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஜெட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இதில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் எக்ஸ், தட் இஸ் of x into y of y. இது சொல்யூஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன். இந்த சொல்யூஷன் இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்றேன். நாட் ப்ரூவ்டு, இந்த ட்ரையல் சொல்யூஷன் சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம். அப்ப டோ ஸ்கொயர் z by dou x square minus 2 into dou z by dou x plus dou z by dou y. Now capital X of x is a function of x alone and capital Y of y is a function of y. X of x na x oda function, y of y na y oda function. Now the dou z by dou x இருக்கு இல்லையா, அதுக்கான நோட்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னா x dash into y. நமக்கு தெரியும் dou z by dou x first derivative of x. dou square z by dou x square னா second derivative of x. அது என்னப்பா நோட்டேஷன்ல பாத்தீங்க, p q r s t எல்லாம் பாத்தீங்களா, ஞாபகம் இருக்கா? p னா dou z by dou x, q னா dou z by dou y, r னா dou square z by dou x square. அதை x பொறுத்து 2 டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா. or s னா dou square z by dou x dou y, t னா dou square z by dou y square. அதே தான் கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல பார்க்கணும். dou z by dou x னா x dash, அதோட ஃபங்க்ஷன் y ல இருக்கனால y ன்னு எடுக்கறோம், அவ்வளவுதான். x dash x dou square z by dou x square னா x ஓட டபுள் டெரிவேட்டிவ் x double dash of y முடிஞ்சது. dou by dou னா y dash ஓட மல்டிபிள் x அவ்வளவுதான். dou z by dou y னா y dash, dou square z by dou x னா x double dash, dou z by dou x னா x dash. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து y ல இருக்கு, அவ்வளவுதான். அதனால y போட்டுருக்கோம். Now x dash mean we can write d capital X comma x double dash equal to d square x by d square and y dash equal to d capital Y dy satisfy the equation. இதெல்லாம் assumption. x dash இந்த மாதிரி எழுதுறாங்க, y dash இந்த மாதிரி எழுதுறாங்க, x double dash we are writing this way. Now the given original question x double dash of y minus 2x dash of y plus x into y dash equal to 0. The equation is converted into this form. So separating the variable na nothing. x dash எல்லாம் ஒரு சைடு, y dash எல்லாம் ஒரு சைடு. என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த x y dash இருக்கு இல்லையா, this part இது 2x dash y and x double dash y. இதுல இருந்து y x தனித்தனியா பிரிக்கணும். பாருங்க, இது ரெண்டுத்துல y மல்டிபிள் இருக்கு, இல்ல y மல்டிபிள் x தான் மல்டிபிள் இருக்கு, அதனால இதை தனியா எடுத்து வந்துருங்க. தனியா எடுத்து வந்து அதுல இருக்கிற x இதுல டிவைட் பண்ணிக்கோ, இதுல இருக்கிற y அந்த சைடு கொண்டு போயிடு. ஈக்குவேஷன் 3 புரியுதா பாருங்க. So x dash லாம் ஒன் சைடு, y dash என்றால் ஒன் சைடு. அதான் ஈக்குவேஷன் 3. Now the left hand side of equation 3 the function of x alone. It means x dash ல ஒரு சைடு, the right hand side y dash ல ஒரு சைடு, அவ்வளவுதான். They are all equal for all values of independent variables of x and y. It is possible only if each is constant. It should be, நம்ம தம்பி ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க, formation of partial differential equation டைப் 3 ல பார்த்திருப்போங்க. x dx லாம் ஒரு சைடு, y dy லாம் ஒரு சைடு எடுத்து போட்டுருப்போங்க.
தென் டைப் 4 என்ன பண்ணிருக்கோம்னா எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டிஒய் ஈக்குவல் டு ஒரு கேன் போட்டு அதுல இருந்து வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோங்க. அதே தான் இங்கே பண்றேன். ஸோ எக்ஸ் டபுள் டேஷ் மைனஸ் 2x dash by x ஈக்குவல் டு மைனஸ் y dash by y ஈக்குவல் டு k. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு k அண்ட் செகண்ட் இஸ் ஆல்சோ இஸ் k. இந்த 6 லைன்ஸ்ல இங்க டிஃபிகல்ட் இருந்தா கேளுங்க. இருக்கு கொஞ்சம் ட்ரை தான். ரேட் பண்ணுங்க. This separating variable it dx and one side, y dy and all one side. Yes, any doubt there? Arun Kumar, Prabhakaran, Vishal. No sir, no sir. No, sir. Okay. Update the x double dash minus 2x dash by x இருக்கு இல்லையா? That is k. And minus y dash by y equal to k. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். x double dash minus 2x dash by x equal to k. It means take the cross multiplication. X double dash minus 2x dash plus k equal to 0. இதான் ஈக்குவேஷன் 4. இது பாருங்க எந்த மாதிரி இருக்குன்னா d dash square sorry d square minus 2d dash sorry d square minus 2d plus k into y இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு பாருங்க. ஆர்டினரி டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கு பாருங்க. d square minus 2d plus k into y or d square y minus 2d plus k into y இந்த ஃபார்மேட் ஆர்டினரி டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கு. இந்த x double dash பதிலா m போட்டீங்கன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா minus y dash by y equal to k. இதை ஈக்குவேட் பண்ணினா y dash plus ky equal to 0. This is called as equation 5. இப்போ equation 4 சால்வ் பண்றீங்க. To solve the ordinary linear equation, ordinary differential equation, the actual equation, இந்த x double dash பதிலா k போடுங்க. சரி m m square minus 2m minus k equal to 0. இந்த m வந்து k வந்து என்னன்னு தெரியாது. m also we don't know what is that. But we can find out m value in terms of k. a வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்டா 3 4 5 6 நம்பரா இருந்தா minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2f ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி we can find out the solution. ஏன்னா அது quadratic equation. பட் இங்க k ன்னு கொடுத்தனால என்னன்னு தெரியாது. we don't know what is that k. So the roots come in terms of k. From minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a will become m equal to 1 plus or minus 1 plus or minus root of 1 plus k. அப்ப ரூட்ஸ் இது ஈக்குவல் ரூட்டா அன்ஈக்குவல் ரூட்டா தம்பி யாராவது சொல்லுப்பா. ஈக்குவல் ரூட்டா அன்ஈக்குவல் ரூட்டா? m equal to 1 plus ரூட் எப்படி இருக்குன்னா அன்ஈக்குவல். வெரி குட். m equal to 1 வெரி குட். 1 plus square root of 1 plus k 1 minus square root of 1 minus k 1 plus square root of 1 plus k என்றது ஒரு ரூட். 1 minus square root of 1 minus k என்றது ஒரு 1 plus k என்றது another root. அப்ப ரூட் distinct or different or unequal அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த சொல்யூஷன் நம்ம போட்டிருப்போம்ல a into e power m1x plus b into e power m2x. m1 என்றது 1 plus square root of 1 plus k, m2 என்றது 1 minus square root of 1 plus k. அப்ப a b என்ற பதிலா
A1 8 எடுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான். C1 C2 கூட எடுத்துக்கோங்க, ஏன் நோன் கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளவுதான். ஸோ A1 into e power 1 plus square root of 1 plus k into x, a into e power mx plus b into e power mx plus a2 into e power 1 minus square root of 1 plus k into x. இது solution of equation 4. Equation 4 the solution we found. Is there any doubt here? Is doubt இருந்தா கேளுங்க. டவுட் இருக்கா தம்பி? இல்ல சார். ஓகே, வெரி குட். ஈக்குவேஷன் 5க்கு வாங்க. அதோட ஆர்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் y டேஷ்ன்றாங்க. ஒரே ஈக்குவேஷன் தான் இருக்கு. அப்ப அதனுடைய y டேஷ் இந்த mன்னு போட்டீங்கன்னா m பிளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ வரும். அப்ப m ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே, ஒரே ஒரு ரூட். அதனுடைய சொல்யூஷன் y ஈக்குவல் டு புட் அனதர் கான்ஸ்டன்ட் a3 e பவர் மைனஸ் ky. இப்ப ஈக்குவேஷன் 4க்கும் ஈக்குவேஷன் 5ஓட சொல்யூஷன் வந்து இதான், எக்ஸ் ஒய். இதுல டவுட் இருந்தா கேளுங்க. டேக் 2 minutes டைம். இஃப் ஹேவ் எனி டவுட் கேன் ஆஸ்க் மீ. எஸ், எனி டவுட்? ஓகே, அவ்வளவுதான். we got two solution. Substitute this solution in equation 1. அவ்வளவுதான். Substituting these values of x and y in equation 1, that equal to a solution x of x into y of y. இது x ஓட சொல்யூஷன், இது y ஓட சொல்யூஷன். அவ்வளவுதான். இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கறனால a1 to a3 a1 a3 அதுவும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட், a2 to a3 a2 to a3 that is also constant. ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு a1 to a3 யார் டிக்ளேர் as a, a2 to a3 யார் டிக்ளேர் as b. இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட், which is the required solution. The solution just you are making the product. I will show it from beginning. எந்த ஸ்டெப்லயா டவுட் இருந்தா கேளுங்க. பாருங்க, எந்த ஸ்டெப்லயா உங்களுக்கு டவுட் வருது அப்படின்னா கேளுங்க. The next slide. அடுத்த ஸ்லைட்.
Any doubt? Let's move to the next problem. Next problem போலாமாப்பா? ஓகே சார். Okay. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி அதோட சின்னது. என்னோட ஆர்டர் என்னன்னு ஏதாவது சொல்ல முடியுமாப்பா? இனி ஒன் ஆஃப் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன்? ஆர் எத்தனை டைம் டிஃபரன்ஷியேட் equal to 2 into dou by dou t plus u, where u of x comma 0 equal to 6 into e power minus. Yes, any one of you? விஷால் சொல்றியா? நீங்கள் மற்ற பசங்க பேர்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இல்லைனால எல்லாத்தையும் கூப்பிடுவேன். விஷால், மேகநாதன், அருண்குமார், இடம் தெரியும். சொல்லு தம்பி, இது எத்தனை டைம் டெரிவேட் எடுத்திருக்காங்கப்பா? அதான் ஆர்டரு. வாட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன்? ஒன்ஸ். அவ்வளோதான்ப்பா. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் முடிஞ்சது. So dou e by dou x equal to 2 into dou e by dou t plus u, where u of x comma 0 equal to 6 into e power minus 3. So straight எழுதலாம். let u of x comma t. இங்கே மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற ஃபங்க்ஷனு எக்ஸும் டீயும் கலந்துருக்கு. எக்ஸு டி ரெண்டுத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. let u of x comma t be the solution. x of t into t of t. The equation dou e by dou x equal to 2 into dou e by dou t plus t, where x of x is a function of x alone, t of t is a function of t alone. இப்போ dou e by dou x எப்படி எழுதலாம்? x dash of t. dou e by dou t x into t dash. t பொறுத்த டிஃபரன்ஷியேட்னா t dash, x பொறுத்த டிஃபரன்ஷியேட்னா x dash. அவ்வளோதான். புரியுதுல தம்பி? t பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா t dash, x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட்னா x dash. வேர் x dashனா d capital X by d small x, t dashனா d capital T by dt. அதான் அப்படியே. அப்போ ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் என்ன? x dash of t equal to 2x into t dash plus x of t. t காமனா எடுக்கலாம். ரெண்டு t இருக்கு, இங்க ஒரு t இருக்கு, இங்க ஒரு t இருக்கு. bring it left hand side. அப்போ x dash minus x into t equal to 2x t dash. now separating the variable. எப்படி சார் செப்பரேட் பண்றேன்னா x x dashலாம் ஒரு சைடு, முன்ன கொஸ்டினுக்கு y y dash போடுற மாதிரி இங்க t t dash. x dash minus x by this 2x equal to this t dash by t. இதான் ஈக்குவேஷன் 3. and it should be equal to some constant k. Therefore, LHS of equation 3 is a function of x alone and RHS is a function of t alone. முன்ன வந்து x y போட்டது, இங்க x t. There are equal values for the independent variables of x and t. This is possible only if each is constant. அப்ப x dash by x dash minus x by 2x equal to k and t dash by t equal to k. செப்பரேட்டா இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்றீங்க, இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்றீங்க. ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா x dash minus x by 2x equal to k. Therefore, x dash minus x equal to 2kx. அப்போ இன்னும் சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா x dash by x equal to 1 plus 2k. இந்த இங்க ஒரு x இருக்கு, இங்க ஒரு x இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் காமனா எடுத்து கட் பண்ணிடுங்க. இப்போ x dash by x equal to 1 plus 2k. அதே மாதிரி t dash by t equal to அது ஒரு k. ஈக்குவேஷன் 4 சால்வ் பண்ணா ரெண்டு பக்கம் லாக் எடுத்தீங்கன்னா இன்டகிரேட் பண்ணி பாருங்க எப்படி சால்வ் பண்ணு சொல்லி. தம்பி ஈக்குவேஷன் 4 பாருங்க, டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட்னா நியூமரேட்டர் கிடைக்குது. டினாமினேட்டரோட டிஃபரன்ஷியேஷன் நியூமரேட்டர். அப்ப அந்த ஹோல் இன்டகிரேஷன் என்ன இருக்குன்னா லாக் ஆஃப் த டினாமினேட்டர். இன்டெகிரல் ஆஃப் dx by xனா log x எழுதுறீங்க இல்லையா? இன்டெகிரல் ஆஃப் dx by xனா log x. அப்ப இன்டெகிரல் ஆஃப் x dash by x equal to log of capital X. இது எக்ஸைல இதெல்லாம் ஃபுல்லா கான்ஸ்டன்ட். இது 1 plus 2kன்றது கான்ஸ்டன்ட், அதோட மல்டிபிள் ஒரு x வந்துடும். அவ்வளவுதான். ஸோ log x equal to 1 plus 2k of x plus இங்க log x இருக்கனால கான்ஸ்டன்ட் ஆல்சோ we are putting in the log. therefore இந்த log x log c1 இரண்டுத்தையும் ஒண்ணா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த x தனியா வச்சுக்கோங்க, அல்லது e பவருக்கு ரைஸ் பண்ணுங்க ரெண்டுத்தையும். e பவர் லாக் எடுத்தீங்கன்னா லாக் யும் கேன்சல் ஆயிடும்பா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். e பவர் எடுத்தீங்கன்னா ரைசிங் போத் சைட் ஆஃப் e பவர் எடுத்தீங்கன்னா e பவர் log x equal to e பவர் 1 plus 2k into x plus e பவர் log c1 வரும். e பவர் log c1 எடுத்து log c1 தான்.
இ பவர் லாக் எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் தான். இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு C1 இன்ட்டு இ பவர் 1 + 2k ஆஃப் எக்ஸ். இது சொல்யூஷன் 1. செகண்ட் சொல்யூஷன் பாருங்க. டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஸ் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் 5 பாருங்க. டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா யூ ஆர் அரைவிங் த நியூமரேட்டர். அப்போ லாக் டி ஈக்குவல் டு கே மட்டும் தான் இருக்கு. கேயை இன்டகிரேட் பண்ணா இங்க ஃபங்க்ஷன் வந்து டி அது ஒரு கேடி ஈக்குவல் டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிளஸ் லாக் டி. அப்போ லாக் டிக்கு வந்து இ பவர் ரைஸ் பண்ணினா இ பவர் லாக் டி ஈக்குவல் டு டி. இது வந்து இ பவர் லாக் சிடி ஈக்குவல் டு C2, இ பவர் கேடி ஈக்குவல் டு இ பவர் கேடி. அவ்வளோதான். ரெண்டுத்தையும் நம்ம வெயிட் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா முடியும். Thus u of x comma t equal to xt, that is C1 C2 e power 1 plus 2k of x d power kt. இப்போ ஒரு பவுண்டரி கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பவுண்டரி கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 6 into e power minus 3x equal to u of x comma 0. இதோட மீனிங் என்னன்னா t பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா u of x comma 0 வேல்யூ வந்து 6 into e power 3x தான். அப்போ எங்கெல்லாம் t இருக்கோ அங்கெல்லாம் 0 போடுங்க. இப்போ u of x comma 0 equal to C1 C2 e power 1 plus 2k into x e power k into 0. k into 0 னா 0, e power 0 னா 1. அப்போ C1 C2 e power 1 plus 2k of x equal to the 6 into e power minus 3x. இதை சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா you will get the k value. Substituting the values of 6, we get u equal to 6 into e power minus 3x into e power minus 2t. Therefore, anything combined பண்ணா u equal to 6 into e power minus 3x plus 2t, which is the required solution. I showed from beginning. First, let us see. Doubt on the kelpa. கொஞ்சம் நடுவில் போயிடும். ஓகே, இங்கேருந்து காட்டுறேன். டிக் கொஞ்சம் ஹேஸ் கேட்டோம். இதில் ஏதாவது டவுட் தான் கேளுங்க. ஃபார் த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் that is y. This problem t. x dash ஒரு சைடு, t dash ஒரு சைடு. That should be equal to k. அவ்வளவுதான். x எல்லாம் ஒரு x dash one side, t dash one side. It should be equal to k and get the x dash value and t dash x dash equation and t dash equation. Next. The final solution. The doubt on the calendar. To find that k 0, k கண்டுபிடிக்காக t க்கு பதிலா 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். ஈக்குவேஷன் 6 அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா C1 C2 க்கு பதிலா கான்ஸ்டன்ட் 6 இருக்கு. e power minus 3x equal to 1 plus 2k into x இருக்கு. x எடுத்தீங்கன்னா 1 plus 2k equal to minus 3. Therefore k equal to minus 2. And substitute that k value. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. Any doubt? ஆப்ஷன் மார்னிங் ஒரு சைடில் நெக்ஸ்ட் சதீஷ் இருக்கானா, சதீஷ் பிரசாந்த்,
இருக்கா? ஹலோ, Yes, sir. கிளாஸ்ல இல்ல